प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना पंकज गोयल, समाजिक सिक्ख्या अध्यापक, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कन्या बरनाला तो। सो प्यारे बच्चों, अज आपां 10वीं जमात के इतिहास विचों पाठ नंबर 4 गुरु साहिबान दे सिख पंथ के विकास विच योगदान बारे पढ़ांगे। बेटा यह अज अपना भाग नंबर 5 है। इस दे विच अज आपां श्री गुरु अर्जन देव जी का सिख धर्म के विकास लई योगदान इस बारे विचार वटांदरा करांगे ते पढ़ांगे। पिछले भाग विच बेटा आपां देखिया सी श्री गुरु अर्जन देव जी ने वख-वख नगरां की स्थापना की, पुरानियां चलियां आ रहीआं परंपरावां नूं स्थापित उवें अगे होर वधाया ते वख-वख स्थानां दे उत्ते पीण वाले पानी वास्ते बौलियां का निर्माण करवाया। सो अज आपां उन्हां दे इसे योगदान बारे अगे पढ़दे हां। सो आओ आपां शुरू करदे हां अज दा पाठ श्री गुरु अर्जन देव जी का सिख धर्म के विकास लई योगदान। सो सब तो पहला बेटा आपां गल करदे हां आदि ग्रंथ साहब का संकलन करना। बेटा यह नॉट ओनली इन द सिख हिस्टरी पर सारे दुनिया के इतिहास दे विच एक अजिहा महान कारज मन्निया जाता है जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा किया गया सी। सिख पंथ के विकास लई श्री गुरु अर्जन देव जी का सब तो महान कारज आदि ग्रंथ साहब की संकलन करना सी। बेटा उन्हां द्वारा वख-वख गुरु साहिबान की जिहड़ी बानी सी उहनूं एकत्रित किया गया है ना, एकत्र करके एक थां ते एकत्र करके फिर उहनूं लिखती रूप दिता गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिख गुरु साहिबान की बानी नूं असल रूप विच अंकित करना सी अते सिखां नूं एक वखरा धार्मिक ग्रंथ देना सी। बेटा असल रूप तो भाव की सी, उस समय का माहौल इस तरह बन चुकिया सी भी वख-वख लोग ना जिहड़े थोड़े मोटे अपने आप नूं स्कॉलर मानते सी जां विद्वान मानते सी, वो गुरु साहिबान के नाम के उत्ते है ना उन्हां दा नाम वरत के लिख दिंदे सी भी ये गुरु साहब की बानी है, उहदे विच आप दे विचार आप दी सोच उहदे विच पा दिंदे सी, जिहदे करके ना वो बानी है जिहड़ी वो दूषित जां मिलावट वाली हो रही। सो उहदा ही कारण सी भी कई लोगों ने सिख गुरुआं दे नां हेठ अपनी बानी रचनी शुरू कर दी सी। इसलिए सिख गुरुआं दी संपूर्ण शुद्ध अते प्रमाणिक बानी का ज्ञान करवाउण लई गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहब का संकलन की लोड़ नूं अनुभव किया। उन्होंने लग्या भी ये सारी बानी नूं एकत्र किया जाए, जिहड़े पहला 4 गुरु साहिबान होए सी भी उन्हां दी बानी नूं एकत्र करके एक थां ते इकट्ठा किया जाए तां जो लोकां नूं उन्हां दी शुद्ध पवित्र अते संपूर्ण प्रमाणिक जिहड़ी बानी सी उसका ही प्रचार होवे, ना कि जो मन मर्जी नाल विच लोग आपदे विचार विच ऐड करते सी। सो इस करके उन्होंने आदि ग्रंथ साहब का संकलन का विचार बनाया। श्री गुरु साहब ने आदि ग्रंथ साहब का संकलन कारज अमृतसर विखे रामसर सरोवर, बेटा आप जानते ना अमृतसर विखे 2 सरोवर से अमृतसर सरोवर ते रामसर सरोवर, उन्हां विचों एक रामसर सरोवर के कंढे एकांत अते रमणीक स्थान के उत्ते आरंभ करवाया। देखो गुरु साहब बैठे ने है ना, बोल के उन्होंने आप बोल के इस बानी नूं लिखती रूप दिता। गुरु अर्जन देव जी ने आप बोल के भाई गुरदास जी तो बानी लिखवाई। सो लिखने वाले कौन ने? भाई गुरदास जी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है बेटा थोड़े इतिहास का यह भी बानी नूं किसने लिखिया? भाई गुरदास जी ने लिखिया। गुरु साहब ने आप बोल के इस नूं लिखवाया। सो अगे आपां देखदे हां आदि ग्रंथ के संकलन का महान कारज 1604 ईस्वी विच संपूर्ण होया। बेटा ये कारज जिहड़ा सीगा ये 1604 ईस्वी विच पूरा होया जदों आदि ग्रंथ कंप्लीटली लिखिया गया। इस तो बाद इस महान ग्रंथ विच गुरु साहब जी ने गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास जी दी समेत अपने बानी नूं शामिल किया। उन्होंने अपनी बानी भी शामिल की ते पहलां वाले जिहड़े 4 गुरु साहिबान सी उन्हां दी बानी नूं भी इस महान ग्रंथ दे विच शामिल किया। इस ग्रंथ दे विच गुरु अर्जन देव जी दे सब तो ज्यादा 2216 भाव 2216 शब्द हैं। याद रखना है भी सब तो वध शब्द किहदे ने? श्री गुरु अर्जन देव जी दे कितने अंक शब्द ने? 2216। इन्हां तो इलावा उपर जिहड़े गुरु साहिबान सी इन्हां तो बिना श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहब विच कई हिंदू भगतां, सूफी संतां, पाटां आदि दी बानी नूं भी शामिल किया। सो बेटा श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जां अपने आदि ग्रंथ साहब दे विच
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ। ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਨਕੀ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਟਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਗੇ। ਅਕਬਰ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚੰਦ ਹਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰ ਸਮਰਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਰੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਰੋਂ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੋ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਹਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ, ਵਹਿਮ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਨੇਚਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਤਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਸ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 24 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਨਾਮ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕਪਚੇ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਮਾ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਯੋਗ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੇਟਾ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਸੀਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੁਸਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ।